ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସତ୍ୟର ପଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଦୋଳନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଖ ପାଏ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସଂସାର ଏକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି यहाँ जैसा कोई बोता है वैसा ही करता भी है। आज सो सोशाल यूरोप एठारे जी भी होना कहीं जन्म नहीं माने निश्चित कर्म करिवार अधिकार अच्छी। प्रश्न उठुछि कौन सतरे पूर्वजन्मर कर्म अनुजाई मध्य आमको ए जन्मर कर्मफल भोगवाक पड़ुछि, सुख दुखरे भागिवाक पड़ुछि। हाँ आज्ञा, निश्चय भोगवाक पड़ुछि। इंग्रेजी कह जाइछि आवर फ्यूचर ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रेजेंट, आवर प्रेजेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन पास्ट। किछि लोक मते प्रश्न करिथिले आमे किपरि कर्म कले वर्तमान सबु दुख दूर होई हेबा सहित भविष्यतरे जेपरि आउ दुख भोग करने को पड़ो ना। वर्तमान आम जो कर्म कर सबू क्षणभंगुर उपरे उपरे काया तथा कालर अंतर्गत। निजर कर्म एपरि हेबा उचित जेपरि संपूर्ण सात्विक एवं सर्वतोमुखी सुखर दुनिया मिलवा सहित दुखर मूलछेदन हेब। उत्तर रे कहवाक चाहूँगी जे ए संसार वर्तमान तमु प्रधान हो जाइछि। मनुष्य कर्मेन्द्रिय मानकर अधीन हो जाइछि। इंद्रियर वशीभूत हो जाइथिबारु मनुष्य संयम रे आउ रही पारु नहीं। तन और मन ए दुहे मनमर्यादा मानमर्यादा उल्लंघन करुछन्ति। जेपरिकी जार वाक्य संयम नहीं से वाक् विलासर अधीन होई थट्टा मजा तमसा असभ्य भाषा रे कथबार्ता करुछि, सदाबले अजथा बकबक करुछि, जणे जन को निंदा अपमान करिवारे व्यस्त रहुछि, अन्य को थट्टा परिहास कटुकथा कही खुशी अनुभव करि पारुछि। जीह लालसा हुई जीह को तृप्त करने को जाई अखाद्य भक्षण करुछि, निरीह पशुपक्षी को मारी तार मांस खाऊछि, आखि द्वारा खराब कार्य देखा उचित मन करुछि, कान द्वारा धर्मग्रंथर बाणी न शुणी सिनेमा थिएटर बाजुवा डीजे गीत शुणा को आजिर मनुष्य पसंद करुछि, नाक द्वारा विभिन्न प्रकार बास्ना बा सेंट को सुंघी देहरे स्प्रे करुछि, आउ त्वचा बा अन्यर शरीर रे आकर्षण हुई पाइबा को व्याकुल हेउछि। गोटे कथा आपण मानकु कहबाकू चाहूँगी, वास्तव रे आमे कौन भूल जाइछंती इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात जेते इच्छा कले सेतिकी परिमाण रे इच्छा बढ़िबो बरं तार शेष नाही। तेणु गोटे कहावत अच्छी, आप भैया बूढ़ा लेकिन तृष्णा भैया जवान है। मनुष्य स्वभाव ही अल्पज्ञ, जन्म मृत्युर चक्र रे आसी कर्म बंधन रे अधीन हो जाइछि। भव बंधन, देह बंधन तथा कर्म बंधन रे बांधी हो जाइछि। मनुष्यर निजर मन केतेबेले ठीक कहे तो केतेबेले भूल मध्य कहे। मन जेतेबेले विवेक अनुसार काम न करे सेतेबेले त्रुटि रहिबा सहित विकारग्रस्त होता है, जहाद्वारा कि स्वार्थ, संस्कार, हिसाब किताब, मानसिक अवस्था इत्यादि मध्य भल रही न थाए।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ସୁସଂସ୍କାରିତ ହେବା ପାଇଁ ମନର ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନର ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ରାଜଯୋଗର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ତଥା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତରୁ ପାବନ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାନ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଉତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ, ସୁସଂସ୍କାରବାନ ବନିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଜୈସା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୱୈସା ଲକ୍ଷଣ, ଜୈସା ଚିତ୍ର ୱୈସା ଚରିତ୍ର। ସୁସଂସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ 4ଟି କର୍ମବିଧି ବତାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଥମ, କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ୟୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି। କର୍ମଯୋଗ ହୋଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଅପରାମ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ନିୟମ ମାନି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କୁହାଯାଇଛି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବା। ଯଦି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସତ୍ ସାହସର ସହିତ ସତ୍ ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଉପର ବୋଝ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଉ ଯେପରି ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅସୁରୀ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଲାଭ କ୍ଷତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିପାରିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟପୂର୍ବକ ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଅସ୍ଥିର ମନରେ କର୍ମ କଲେ ଥକା ଲାଗିବା ସହିତ ଅସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମନେକରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସହନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନ ସୂଚକ ନିନ୍ଦା କରେ କିମ୍ବା କଟୁ କଥା ସମାଲୋଚନା କରେ, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସହନ ଶକ୍ତି ଅଭାବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ, ମନୁଷ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘାବରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ, ବିଶାଳତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଶୁଣି ଘବରାଇ ନ ଯାଇ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତଃକରଣୀୟ ଶକ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାବଭାବ ବ୍ୟବହାରରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି। ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିଦ ନ ଆସିବାରୁ ନିଦପଟିକା ଖାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମରେ ହେଲା ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି।
ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଯାଇ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲା ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ବା କର୍ମରୁ ଅଲଗା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ କର୍ମ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ଏହି ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ସୁସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।